जय गुरुदेव नमस्कार। હું આપણો દાસ છગનરામજી રાઠોડ और आप જોઈ રહ્યા છો રવિ હજારા ચેનલ YouTube। जय गुरुदेव नमस्कार। હું આપણો દાસ છગનરામજી રાઠોડ और आप જોઈ રહ્યા છો રવિ હજારા ચેનલ YouTube। और आज નો કાર્યક્રમ જીવન ચહિતર। जीवन चैतर कार्यक्रम अंदर एक एवं महान संत पंडित गुरुजन ब्राह्मण कोई पण कार्य कोई पण कीर्ति कोई पण सेवा एमने छोड़ी नथी। कोई भी तमे क्यांय पण जाओ कोई ने कोई कार्यक्रम अंदर तमने एमना दर्शन थाय। एक एवा महान संतना माटे छन्नु उच्चारण करो छो एटले हुं कीधुं पण जननी जन तो भगत जन जे का दातार का सूर पर नैतर जवाजणी रे अरे रे तारो मत गुमावे सिन्नूर। जननी जन तो भगत जन जे का दातार जन जे का सूर जन जे नैतर जे मांजणी। पर खरेखर ई जगत जननी वे एक एवो संत एवो ब्राह्मण एवो पंडित एक भगवान इन्हें पर जन्म आप्यो। तो आज ई संत ने हमें कष्ट आप्यो और धन्य से ई संत ने के पोतानो कीमती समय कारण के एमने पासे समय नहीं होतो कारण के आपड़ा धार्मिक कार्य एमने पासे एटला होय के समझो के घरे होता ज नहीं समाज सेवा माटे निकली गया एटले वया गया। तो धन्य से ई संत ने के आज पोतानो कीमती समय पर हमने आप्यो। तो जे होय कोई संत नो शुभ नाम शुभ नाम पंडित श्री गुरु श्री विठल बापू मोहन मकवाणा साहेब। तो प्रार्थना करवानो आजना कार्यक्रम जीवन चहितर एमना विषय पोताना भक्ति विषय पोताना भाव विषय कारण के एने 12 वर्षनी अवस्थाना अंदर एने भक्तिनो पण भाव प्रगट थयो। सोजरी बजार वास ई वासना अंदर अलग धड़े रामदेव पीर मंदिर अने मंदिर ना अंदर सेवा जागरी करता पगरखा राखता जी भी काई ने भाव जी सेवा थी पण करता। आज एमनी अवस्था तकरीबन 60 ना माते से एम करता 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 सेवा एना बाद पछी भगवान ने एना बाद गुरु महाराज दया करी पंडित ने पण भाव प्रगट थयो। तो एम करता करता कोई पण कार्य करे होय शुभ के अशुभ कोई पण व्यक्ति माटे एटली दया गुरु महाराज नी पोताना माता पिता नी के हर कार्यक्रम ना अंदर पोते पण परिपूर्ण छे। ई व्यक्ति माटे ई संत माटे जटा वखाण करी बस शब्द टोका पड़ी जाए। तो आज पोते पधार्या छे एने पण आभार। तो आज मैंने जीवन चरित्र ना बारामां एनसीए में आज बधुं मैं वर्णन करशुं। जीविका एनो भाव एनो प्रेम छे। तो आपना थकी और आपने सामे आपना कान अंदर पोताना भाव पते वर्णावशे। तो गुरुश्री पंडित श्री विठल बापू गोकुल मकवाणा साहेब जय होय। बापू आपना जीवन चरित्र विषय हमने जाण करावो तो आपनो आभार थाय के મને જાણ થઈ કે 12 વર્ષની અવસ્થામાં આપણે બધો ભાવ પ્રગટ થયો और આટલો બધો ભાવ પ્રગટ થયો કમ અવસ્થાના અંદર કે પંડિતકાર બ્રાહ્મણ હવન યજ્ઞ કોઈ પણ કાર્યક્રમ થાય તમે હદી વાત અંદર પરિપૂર્ણ છો આટલા કમ સમયના અંદર। તો ધન્ય છે આપને આપના ગુરુજનને આપના માતા પિતાને। તો આના વિશે તમે મને દર્શાવો આપનો આભાર થાય આપનો। સર્વપ્રથમ આપનો બહુ આભારી। બહુ સારું તમે ચરણ પાદુકાની ચહેન રાખી છે। धन्य से कि आवा तमे महान संतों ने एक परिवर्तन में लावीन जगत ने प्रख्यात करवा माटे आज नो जो आ प्रारंभ करिए जीवन चैत्र नो दर्शन करावी हूँ शू करावू पर जो तमारी आज्ञा होय तो प्रभु प्रार्थना थी जो आने प्रारंभ करिए। तो अरे बापू गुरु महाराज ની આજ્ઞા जय गुरु महाराज। चालीए आपणे ई गुरुना धाम पर जे केम छाप लागी है अने आया तक केम पहुंचा तेमा तो बोलवा भी ना आवड़े અને અત્યારે તો બોલવા આવડે ને ગુરુની છાપ પડે તો
ગુરુની માર પડે છે. આપણે સર્વે સનાતન ધર્મનો અને સર્વે સમાજનો બહુ ઉપકાર છે. એ મારી સોલજે બજાર વાસ, રામાપીર દ્વાર અને મારા ગુરુ વચન, મારા દાદા ગુરુ શ્રી તરુણદાસ બાપુ, જેનું નામ ખોડીદાસ બાપુ, જેનું નામ સુરદાસ બાપુ, જેના મુંડેલા મહાન ભક્ત ભાદારામ બાપુજી, તે ગુરુ કબીર સાહેબનું પ્રવચન હતું. અને મારી કુલદેવી ચાલીએ. ઓ વક્રતુંડ મહાકાલ સૂર્યકોટિ સમપ્રભમ નિર્વિઘ્નમ કુરુ મે દેવમ સર્વકાર્યશુ સર્વદા. ઓમ ગંગણપતે નમઃ. ઓમ ગુરુર બ્રહ્મા ગુરુર વિષ્ણુ ગુરુર્દેવો સદા મહેશ્વરમ સાક્ષાતમ પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરુએ નમઃ. શ્રી ગુરુએ નમઃ. મારી કુલદેવી ચામુંડા, જેનું ગામ પાકિસ્તાન દેશથી લતીપર ગામ ભારત દેશની મહાભૂમિમાં, મારા દાદાઓ બને ખાંભીઓના જે મહાન, એ દાદાઓનું નામ ના લેવાય. એ લતીપર ગામના મકવાણો આખા ગામથી વખણાય. અચ્છા બાપુ, મને જાણ થઈ કે 12 વર્ષની અવસ્થાના અંદર આપણે ભાવ પ્રગટ થયો, તો 12 વર્ષની અવસ્થાથી લઈને આજ તમારી અવસ્થા 60 ના માથે છે. અને આટલી અવસ્થાના અંદર તમે બધી ભક્તિ મેળવી, બ્રાહ્મણ પદ મેળવો અને પંડિતનો બી, આ બધું તમે ઘર સંસારના હલાવવાના કારણ વચના અંદર તમે બધું આ બધું મેળવું, આ તમે બધું કેમ મેળવું, આમને આમ તમે જાણ કરાવો. બહુ અઘરો પ્રશ્ન છે અને બહુ સારો ઉત્તર. ચાલીએ. એ બચપનની ખેલકૂદના અંદર આ જાણ નહોતી, જાણતા અજાણતા, જાણે અજાણા ખબર પડી કે આપણે જેમ કબડ્ડી ખેલીએ અને મોટા મોટા જે એમાં કીધું કે દાદા હનુમાનના મંદિરે જાય એટલે આપણે ત્યાં તો જતા જ હતા ખેલકૂદમાં, એમને સેવા ચાકરી કરતા. પણ એમાં જાણ થઈ કે દાદા હનુમાનથી કાપો પ્રમાણ, એમાં બલ મળ્યું, બુદ્ધિ મળી. અને આ જોતા જોતા એના જ અંદર નિસારે પણ જાતા, એના જ અંદર અંદર અમારા સાથે બહુ મિત્ર બહુ સારા હતા. અમારા મિત્ર, જો મિત્રનો બહુ સારો પ્રભાવ છે. હું અહીંયા એક વાત લેવાનો, જેમ સુદામાને કૃષ્ણ મહિલા અને કૃષ્ણને સુદામા મહિલા, એવી રીતે મારા સારા સારા મિત્રને આમાં નામ લેવું બહુ જરૂરી છે. જેમાં અમરસિંહભાઈ સોલંકી, મારી નિસારમાં બીજીસી ગોપાલદાસ હીરા, એવી રીતે બહુ મહાન મારા મિત્ર સોલંકી પરિવારમાંથી શ્યામ નરસિંહભાઈ હીરાભાઈ સોલંકી, એવી રીતે જે આજે રામદેવ પીરના મંદિરમાં એ 13, 14, 15 વર્ષની ઉંમરથી લાગેલા છે, તો અત્યાર તક એ કોણ? એ માર ભગત, જે સંત બનીને આજે સુરતમાં નિવાસ કરે છે. વિનોદભાઈ, પૂજ્ય શ્રી વિનોદભાઈ લક્ષ્મણ વારોદરા, એના નાના ભાઈ ચમનભાઈ લક્ષ્મણભાઈ વારોદરા, એ હજી અત્યાર તક એ મારી જોડે જોડે અમે 5-6 દોસ્તો ચાલતા. એ ચાલતા ચાલતા અમારો એક મિત્ર ગુરુભાઈ હતા, જેનું નામ હતું મોતીરામ. તે ફૂટબોલનો બી શોખ, અમને ફૂટબોલ બી ખેલાવે અને ધીરે ધીરે અમને ભક્તિનો ભાવ લાગ્યો. એમાં 1980 અંદર 75માં અમારી 5મી પૂરી થઈ. એ મેટ્રિક હતી. અમે બધા કોઈ એચએન ગણાત્રાથી મુસ્લિમ સ્કૂલોમાં ગયા, નિસારમાં, કોઈ આગા ખાન જુમખાનામાં, અમે સેન્ટ મેરીમાં ગયા. એવી રીતે પડતા પડતા અહીંયા તક પહોંચ્યા. અને 1980માં અમને એક પરવાન પ્રાપ્ત થયો. 75માં તો હતું જ કે 16 સોમવારની કથા વાંચવી. એમ થતા થતા 1980માં લલુરામ મહારાજ જે નેટી ડેટીમાં અમારો પરવાન કેમ જાગ્યો, ત્યાં બધા જ અમે હીરાભાઈ મોહન સોલંકી, વિનોદભાઈ લક્ષ્મણ, ભગવાનભાઈ મંગા સોલંકી પરમાર, આ બધા અમે ત્યાં મોજૂદ. અને ત્યાંનું હવન જોઈને અમને બહુ ઝટકો પડ્યો. બધાએ કીધું કેમ આપણને બધાને ગુજરાતી આવડે
આપણા પાસે સંત બી ઘણા બધા છે, તો આપણે કેમ ના પકડીને 1980 આ પગલું ભર્યું ઓર 1981 અમે શ્રાવણ માસનું પહેલું ચરણ મા શ્રાવણનું સોલ્જર બજાર મંદિરમાં પૂર્યું. આહા, વાહ બાપુ વાહ. એક એવા શુભ મહિનાના અંદર જે શ્રાવણ મહિનો જે આપણા આવે છે આપણે દર વર્ષે, એના તો ભાવ પ્રગટ થયો. શ્રાવણ મહિનો યાદ આવે મહાશિવરાત્રીનો, આહા એટલે અમને મહાદેવ યાદ આવે. એટલે હું કીધું મહાદેવના માનના અંદર એ ડબ 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 ડબરૂ બાજ નાચ રે સડગસા શંકર મહારાજ આજ ટાઢવ નાચે. જય હો, હર હર એ મહાદેવ. ડબ 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 ડબરૂ બાજ નાચ રે સડગસા શંકર મહારાજ આ ટાઢવ નાચે. ભોલે મહારાજ આ ટાઢવ નાચે. જય હો. એ જાલી ના જમ જમા ઘૂગર ના ઘમ ઘમાટ, ઘૂગર ના ઘમ ઘમાટ ઘમ ઘમ ઘમાકે. એ ડબ 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 ડબરૂ બાજ નાચ રે સડગસા શંકર મહારાજ ભોલે મહારાજ कैलाश महाराज तांडव नाचे. हर हर महादेव की जय. તમે જે હમણાં તાંડવ બોલ્યું ને તો ઓર મને જાગૃત કર્યું. વાહ ભાઈ. તો यहाँ હું કહીશ કર્પૂરે ગૌરમ કરુણાવતારમ સંસાર સારમ ભુજગેન્દ્રહારમ સદા વસંતમ હૃદયાર વંદે ભવમ ભવાની સહિતમ નમામિ. ભવમ ભવાની સહિતમ નમામિ. ઓમ મંગલમ ભગવાન વિષ્ણુ મંગલાય ગરુડધ્વજમ મંગલાય પુંડલીકારશમ મંગલાય તનહરિ. ઓમ મંગલમ શંભો શંભો સત્યનામ સાહેબ બંદગી. વાહ ભાઈ વાહ. જય ગુરુજી આપને, જય હોય આપને. આ તો શું વખાણ કરીએ, તો સત્યનામ સાહેબ બંદગી. એના અંદર હું થયું એ 1980 1981 એના અંદર શિરોમણી અમારા જમાયતના વાલજી ડાયા વાઘેલા સાહેબ અને બધા એકત્રિત થયા, જેમાં હીરાભાઈ મોહન સોલંકી અને અમરસિંહભાઈ સોલંકી, ભગવાનજી મંગા, ગોપાલદાસ હીરા સાનિયા, એવી રીતે શિરોમણી પૂજ્ય નરસિંહસાઈ બાપુ અને અમારી વઢિયારી જમાતના પણ કાનજી બાપુ અને એમના મોટા દીકરા લક્ષ્મણ સાહેબ જે ભગવા ભેગધારી, એમ એમના નાના ભાઈ, એ બહુ બાદમાં પણ નામ તો લેવું ને, જે મોહનભાઈ, હમણાં મોહનભાઈ કાનજીભાઈ વારૈયા, આ બધા અમે મિટિંગો કરીને સર્વે સંતોને બોલાવ્યો, એક ધારા નાખી, એક પર્વ બનાવ્યો. એમાં શિરોમણી પૂજ્ય શંકર બાપુ, ચમન બાપુ, શંકર બાપુ ઘોષનાદિયા, તે મહાન પંડિત હતા સોલ્જર બજારના. એવી રીતે મહાન કાનજી પંડિત સાહેબ, એવી રીતે મહાન હરજીવન સાહેબ भी બહુ ઉત્તમ કથાકાર भी और બહુ સમજુ. એવી રીતે અમે બધાને ગોઠવ્યા તો બધાએ બહુ ઉપમા કરી અને 1981 વાજતે ગાજતે આનું પર્વ રાખ્યું. એમાં અમે, હું ને વિનોદભાઈ, લક્ષ્મણભાઈ વારોદરા, આ પૂરા પાડામાં અમે પ્રખ્યાત બે ભાઈ હતા કે 16 સોમવારની કથા વાંચતા અને 16 સોમવારની ઉજવણી ચાલે. એમાં અમને કહી ભાઈ આ બંને ભાઈ બરા વાંચે છે, તો એમાં અમને થોડા કથામાં બિરાજમાન કર્યા. એમ જોતા જોતા હું 1982 1983 યજ્ઞમાં પણ બિરાજમાન થતો ગયો. એ મહાન સંત પછી આવ્યા શિરોમણી, અમને બધાને ઉત્તમ સંત બી મળ્યા, જય પારંગર અને હનુમાન બાપુ. તો એમના શરીરમાં જો રોમાંચિત કરે હો, એમાં એક સાખી બરોબર બોલવાનો કે રામ જરો કા મુર્કા દેखे કે जैसे जिनकी चाकरी वैसे उनको देता. तो एवा महान संत हमारा ओयलाમાં પધાર્યા, શિરોમણી પૂજ્ય ચમન સાહેબ બાપુ, જય બજરંગી, સતનામ સાહેબ બંદગી. આના અંદર કઈ હું મારા ગુરુનો વખાણ કરે. ઈટાણે પોતે આવીને લાકડી પકડીને બધાની ક્લાસ બેઠાડી અને હું તો બહુ છેલ્લે ગયો. એ લોકોના મહાન
આ જે 4-5 વ્યક્તિ હતા, જેમાં ગોપાલદાસ હીરા, અમરસિંહ મોહન સોલંકી, કાંતિભાઈ ભીખા સોલંકી, વિશ્રામભાઈ મંગા, આ બધા એમની જોડે એક ક્લાસ લાગતી રામદેવ પીરના મંડળ. તો અમે ફૂટબોલમાં મારો બહુ પ્રભાવ, ફૂટબોલમાં, ક્રિકેટમાં, એમ કરીને અમને પણ કેના સરીએ મારા એક મિત્ર હતા ગુરુભાઈ મોતીભાઈ, એ મને અહીંયા જોડીને લઈ ગયા. એમ બેસા તો અહીંયા પરવાનો ઉપડ્યો કે ભાઈ જેના ગુરુ હોય ને તે ઘરે જઈને પૂછી આવે. આ બહુ અઘરો શબ્દ હતો અમારા લીએ. હવે ઘરે પૂછવા કોણ જાય? અમે ખેલકૂદમાં 1-2 વર્ષ વ્યતીત થઈ ગયા. એમ ના એમ અમે શ્રાવણ માસમાં બી બેઠતા, એમ થતા અમે એમની ભેગે જોઈન્ટ થઈ ગયા. અચ્છા બાપુજી, તમારા ગામના અંદર જે આવ્યા ગુરુશ્રી કાંજી પંડિત સાહેબ, ત્યાર પછી ગુરુશ્રી જીવરાજ બાપુ સંગીતકારના રૂપના અંદર આપને ભાવ આપણે દર્શાવ્યો. તો ત્યાર પછી તમે વાત કરી એક એવા મહાન સંતની જેમની મહિમા, જેના વખાણ ખૂબ કરી, એમની ખુદ ભાવ છે, એટલે ગુરુશ્રી ચમન સાહેબ બાપુ. તો આપણા ગામના આવીને કરીને તમને પ્રસાદ આપી, તો આના વિશે કઈ જાણ કરો. ધન જો નામ લઈને તો ગુરુ બિના કાંઈ નથી, બરોબર? આ જેટલા પણ સંત હતા ને, પ્રથમ તો અમારા વિશ્વાસ, અમારી શ્રદ્ધા, અમારો ભાવ એવો એના અંદર ચૂપકેલો હતો કે જેનેથી અમને આ સંતોના પ્રભાવ પ્રાપ્ત થયા. જેમાં ચમન સાહેબ બાપુ બહુ એક અઘરા પુરુષ હતા, મહાન. એ ગોતણ કરતા કે કોણ આમાં પોપટ જેવું બોલનાર. તો જેમાં શ્રીમાન વિનોદભાઈ લક્ષ્મણ, અમરસિંહભાઈ સોલંકી, અમે જોડતા અમારા ભેગે જોડતા એમ જોતા 1981માં પોતે સર્વ મંડપનો પૂર્વ રાખ્યો. એના પહેલા હું કઈ બોલે જરૂર. મારા ગુરુ ભાદારામ બાપુ અને અમે 5 મિત્રનું નામ લીધું. અમે બધા ગુરુઓ પાસે જાય. એ ગુરુ મહારાજ મહાન સંત આવ્યા છે આપણી રામદેવ પીર મંદિરમાં. પોતે પૂછે છે તમારા ગુરુઓનું નામ, તમે ગુરુના નામ પૂછી આવો. ઘરે જઈને તમારા માતા પિતાને કે તમે ગુરુધાવણા કરાયા છે કે ના, ગુરુ બોધ લીધો છે કે ના. તો અમને ખબર પડ્યું તમે અમારા ગુરુ છો. હે ગુરુ પૂજ્ય, અમે તમારા આંગણે આવીને તમારા ચરણ પાદુકાને નમસ્કાર કર્યા અને અમને પારખ મળી. પરંતુ પોતે કહે છે કે ચાલો. એમ ચાલતા ગુરુએ આદેશ કર્યો કે જો પોતે હમણાં આપણા ધર્મનું પ્રવચન આપી રહ્યા છે. જેમ હમણાં તમે મારી સેવા કરવા આવ્યા અને મને પૂજવા આવ્યા ને, તો જે સંતથી લેવું ને, જે મા બાપને ભૂલાય ના, એમ એમને કી કદા ભૂલાય ના. એમ જોતામાં અમે એ વાતને પણ પરંતુ જોતા અમારા એ જ ઓયડામાં સોલતર બજાર, એને અયોધ્યા વાસ કહેવામાં આવ્યો, રામદેવ પીરનું પ્રખ્યાત. તો પોતે સર્વ મંડપનું અને મારા સામે એ મિટિંગો થતી, ક્યાં મિટિંગો થતી, ક્યાં એમના ભજન બનતા, બધી મને જાણ. જેમાં શિરોમણી વાલજી ડાયબ સાહેબ વાઘેલા અને સોલંકી પરિવારમાં આહા જે જામીના દાદા, એમના શું વખાણ કરીએ. કે ભજન સર્વ મંડપનું જે બનાવ્યું અને 1981માં જે સર્વ મંડપ થયો, ત્યાં અમારી ગુરુ દાદાના નામથી સેવા સમિતિ હતી, જેનું નામ હતું તરવણદાસ બાપુ સેવા સમિતિ. વાહ બાપુ વાહ, શું એક મહાન સંતના તમે વખાણ કર્યા. આ સમાજના અંદર ખોટ પડી ગઈ એવા વિરલાની, એક મહાન પુરુષની, એવા સંતની, ગુરુશ્રી ચમન સાહેબ બાપુ. ભાઈ એટલે એમના વખાણમાં એટલે હું કહે ભાઈ એવા ભજન રે એ સુનો રે, એવો મંડપ રે સુનો રે, એવો ડાયરો રે સુનો રે, એવા
સંત રે વિના. જય હો, જય હો. પણ ગુરુ સંતના વખાણમાં શબ્દો પુકારે પડે. આહા હા, શું તે વખાણ કરે બાપુ. તો શું વખાણ, તમે શું સાખી એમના છંદના અંદર. તો ચાલીએ થોડા આપણે બધા, જો પૂરી સમાજ કરાચી, પાકિસ્તાન, બલોચિસ્તાન, સિંધ અને ભારત ભૂમિ તક એમના વખાણ થતા હતા. અને અમને આવા સંત તો કેમ નહીં એમના માટે થોડી પ્રાર્થના બી કરીએ, થોડા મૌન થઈ જાય. ઓ જાતા જાતા શું કહી ગયા છે કે ગુરુ કહે સંત પૂજ, संत कहे गुरु, इन दोनों की समझ जाए तो अगम की जाए सूझ. ओ कारम बिंदु सयुक्तम नित्यम धावते कामदम मोक्षदम छेवा ओंकाराय नमो नमः सत्यनाम साहेब बंदगी. એના જ અંદર એક બહુ ઉત્તમ સાખી પ્રવચન આવા સંતના માથે છે. ગુરુ બી મળ્યા, સંતોનો બી મિલાપ થયો કે નામ ભેદ જો જાની હૈ, नाम भेद जो जानी है सो वंश हमारा, नातर दुनिया बहुत है कहत कबीर सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु. अरे सात सरोवर भजन कीजिए. गुरु कबीर साहेब હું કહી, જો સંતોની માર પડે ને ગુરુઓની, અને ચાલતા બેઠતા ઉઠતા તો આવો પ્રભાવ જાગૃત જ થાય, જાગૃત થાય. એમાં ને એમાં હું પરવાન થયું છે શું જિંદગીનો અને સમાજના વચમાં સમાજનો બહુ ઉપકાર છે કે સાત સરોવર ભજન કીજીએ, જાત કી ધોતી તન પર લીજીએ, જ્ઞાન અગોચર મેલ ના રાખો, ધર્મ જીનવ મુખ જનવ, ધર્મ જીનવ સતમુખ ભાકો. ઓમ સત્યનામ સાહેબ બંદગી. હા, અચ્છા બાપુ, કદી એવો સમય આવ્યો છે કે તમે કામે ગયા છો ઓર હમણાંથી તમને કોઈ એવું ફોન આવ્યો કે ભાઈ આ કાર્ય કરવું છે, તમે એવા સંકટમાં પડી ગયા છો, તો તમે પછી આ બધું તમે કેમ મેળવો? ધન છે, ધન તમારો બહુ એક સારો પ્રશ્ન છે કે આના અંદર બહુ એક ગહેરી વાતો છે. એટલે 83-84 તક 81માં સર્વ મંડપ, પાછા મંડપ રોકાણા નહીં, હર મંડપમાં અમને ઉજ્જવળ કર્યા, આખા સમાજને ઉજ્જવળ કર્યા, આખા ગુરુજનોને એમાં પારખ કરાવ્યા. એ શિરોમણી ગુરુ પૂજ્ય શ્રી આજે સ્વર્ગમાં એમના દીવા હરકતા નહીં છે, આખા ગામમાં એમના દીપ હરગવા જોયો, પરંતુ આજે હરગે હો એમ એમના મોતીડા પરખે. તો ચાલીએ એ 1900 એમ થતા ઘણા સર્વ મંડપ, ઘણા હોમ હવન એમ થતા જાને અંજાને 1986માં મારું સગપણ જોડાણું. મારા માતા પિતા મારા વિવાહનો આગ્રહ કર્યો. એમાં ને એમાં 1 વર્ષ ને 1-2 મહિના થયા અને 1987માં મારી પહેલી ગોદમાં પહેલા કુખે મારા 2 જોડકા થયા, જેનું નામ પરસોત્તમ મોટો દીકરો અને નાનો દીકરો પ્રદીપ. એમ જોતા જોતા રવિકુમાર થયા, જે સત્સંગ ત્રણેયભાઈ સત્સંગમાં છે. તબલા બી પેટીમાં, અને બીજી નાની દીકરી મોટી દીકરી જ્યોતિબાઈ અને મીરાબાઈ એ પણ તમે પ્રખ્યાત છો, પોતે ભજન બી ગાતી. અને એમ જોતા જોતા આમાં જે મને સાથ સહકાર મળ્યો, મને પ્રભાવ મળ્યો, એક તો જગતનો સત્સંગનો બહુ સત્સંગમાં જ બધું મળે, ઓર ગુરુઓથી અને મિત્રોથી. એવી તરહ મારી ધર્મપત્નીનો મારા માટે બહુ ઉપકાર, બહુ. હમણાં પૂછ્યું ને
કે નોકરી ધંધો રોજી રોજગાર એમાં કેમ છૂટા? એ બી કુદરતનો કરિશ્મો કે નોકરી પણ અને મારી માતાશ્રીએ મારા માટે બહુ ઉપકાર કર્યો. એવો જ મને ધંધો આપ્યો કે જે મારું ધર્મનું પણ કાર્ય થતું અને ખેલકૂદ બી થતી. મેં 92 ફૂટબોલ અને ક્રિકેટ મેં નથી છોડી અત્યાર સુધી જોડેલું જ છે. જે મારી નોકરી અને ધંધો ને સત્સંગ, ગીતા પાઠ, સમાજના જ્યોતિષી વિદ્યા, લગ્ન કરવા જવાનું, એ મારી ધર્મપત્નીનો. ને જે મને નોકરી આપી ને, ધંધો બહુ મોટો હોય कि आगे धंधा पीछे धंधा, जो धंधे में ध्यान लगाए वो साहेब का बंदा. मैं एम ज 12 ગામ ઘંટી વગાડી અને ઘરમાં 0 મીટર હોય એમ નથી કહ્યું. બાળ ગોપાલની આજ પણ સર્વે સમાજને મારું કહેવું છે કે આજ પોતાના આંગણનો और પોતાના બાળ ગોપાલ માટે પ્રથમ નજર રાખવી. અને પોતાના જો ઘરમાં પોતાની ઇજ્જત ધર્મને ના રાખ્યું તો તમે સમાજમાં હું નામ કમાવા જાઓ? સંત સાધુ તો આમ જ હોય, પરંતુ નહીં. પ્રથમ ઘર. અને આ કેની કૃપા હતી? મારી માતાશ્રી ને મારા પિતાની. મને એવો રોજગાર આપ્યો જેમાં ધર્મનું પણ કામ થતું અને રોજી રોજગાર આવી રીતે સમાજમાં કામ કરતા કરતા અત્યારે તક અહીંયા તક અમે આવીને અહીંયા ઉભા છીએ સર્વ સનાતન ધર્મની અને સમાજની સેવામાં. જય સિયારામ. આમાં સમાજ અને મારા ગુરુ અને મારું એ સોલ્જર બજાર, રામદેવ પીર વાસ, અયોધ્યા વાસ, એ જેટલા પણ મારા મિત્ર, મારા મોટા પ્રમુખ લોકો, અને હું ધન્ય કહું છું કે જે આજે સમાજના જાણીતા અજાણે નથી, તે જાણીને આજે પૂરા કરાચી પાકિસ્તાનના જેટલા પણ સંતો, મહંતો, પંડિત, ગુરુજન, કલાકાર, આ સર્વેને પોતાના ચેનલના અંદર એ બંધ કરીને અને પ્રખ્યાત કરશે. એને જે પ્રખ્યાત કરશે તો આખું જગત જોએ. આ જીવન ચૈત્ર દેખાવાનો કોઈ આગ્રહ નહોતો, પરંતુ હારા સંતો જે 500 વર્ષ 800 વર્ષ વ્યતીત થઈ ગયા, જો આપણાને એની ગુરુ પૂજ્ય જગત ગુરુ વેશવ્યાસ અગર જો કથાઓ ના લખે તો આપણને જાણ બી ના થાય. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા, કઈ એવા પુરાણો, કઈ એવા સંતો જેમ આદિ શંકર આચાર્ય, આ બધા સંતો જેમ હમણાં જે સંતોના વખાણ કર્યા, કેવા સંતો છે. શામજી બાપુ સાગઠિયા, પૂજ્ય શ્રી, એમના પુત્ર માવજી બાપુ સાગઠિયા, ચમન સાહેબ બાપુ, એવી રીતે માવજી બાપુ રાઠોડ સાહેબ, એવી રીતે ઘણા જેના નામ લઉં, આ બધા સંતોનો ખાસ કરીને શિરોમણી હમણાં જેમ છગન બાપુ, શિરોમણી પૂજ્ય બાબુલાલ મહેન સાહેબ, એવી રીતે પૂજ્ય શિરોમણી દયાલ સાહેબ, ઝેરુકી રામદાસ, એવી જ રીતે કૈલાશ બાપુ, આવી રીતે ઘણા અગ્ર શબ્દો છે, ઘણા સંતો છે. જેવી રીતે ગોલીમાર વાસમાં જે સંતોની લહેર હાલી ને, મજીરાથી લઈને એ વાણિયા પરિવારમાંથી આ સંતોના બડા દર્શન કર્યા છે નાની સી ઉંમરમાં. તો એમાં હતો રામજી બાપુ, જે વાણિયા સાહેબ, જે મજીરા બી અને સંગીતકાર. આવી રીતે 2-4 જેનું નામ હમણાં પંડિતના રૂપમાં હાલે છે, તેમને પેલા મજીરા શીખાવ્યા, તે માન હમણાં બ્રાહ્મણ રૂપમાં છે. એવી રીતે લાલજીભાઈ લક્ષ્મણભાઈ સોલંકી આજે સંત બી છે. આવી રીતે ઘણા પ્રખ્યાત સંતો છે. સોલ્જર બજારથી લઈને કેમાડી વાસમાં અમારા કાંજી સાહેબ, જેમાં આચાર્ય ગુરુ, હું એમનો બહુ ઉપકાર છું. જે ગુરુ કબીર સાહેબનું મને રંગરૂપ અને કાશીમાં તક લઈ ગયા, એ જીવરાજ બાપુ, લખમસિંહ બાપુ વાઘેલા સાહેબ, જે આચાર્ય ગાદી. સમાજના સર્વે સંતો, મહંતો અને સર્વે જ્ઞાતિઓના કરાચી ટુ પાકિસ્તાન, વર્લ્ડમાં, ભારત ભૂમિમાં પણ જો આ ચાલે તો અમારા રવિભાઈ અજારા યુટ્યુબ ચેનલ, આના સર્વે કાર્યકર્તાઓને, જેમાં હું પણ એમાં નોમિનેટ છું, આમને બહુ લાઈક કરજો. એક નથી મંદિરમાં જઈને ઘંટી વગાડી એમ આખો દી ઘંટી જ વગાડતા રહેવું,
એટલે આ જે ચેલેન્જ છે પૂરા જગતમાં પ્રખ્યાત થાય, ચાંદ ઓર સૂરજની તરીકે થી અને ઉન્નતિમાં લાવીને એક ગુલદસ્તો બનાવીને અને પ્રખ્યાત કરો. ભાઈ ભાઈ જય હો. સર્વે સનાતન ધર્મના અને સર્વે જ્ઞાતિ સર્વે સમાજથી મારી હાથ જોડીને વિનંતી છે હો. જય સિયારામ. સતનામ સાહેબ બંદર. ધન્ય છે એમનો, ખૂબ ખૂબ આભાર કે પોતાનો કિંમતી સમય પણ અમને આપ્યો. એટલે આનંદનું કઈ એક છન્નો ઉચ્ચારણ કહેવાનો એટલે હું કીધું કે બૂંદ સમાયા समंदर में ये जानत है सब कोई, बूंद समाया समंदर में जानत है सब कोई, समुद्र समाया बूंद में ये जाने विरला कोई. तो बापू ये आवाज विरला हशे कि जे बधी वाते परिपूर्ण होय, कोई जानता होय तो धन्य से ई संत ने ई भाव ने कि પોતાનો કિંમતી સમય પણ અમને આપ્યો. ધન્ય છે એટલે ધન્ય છે. જોઈએ આપને જે હોય આપનો એક કિંમતી સમય અમને પણ આપ્યો. ગુરુશ્રી વિઠ્ઠલ બાપુ ગોકુલ મકવાણા સાહેબ એનો મોટો મોટો આભાર. और आप જોઈ રહ્યા છો YouTube રવિ હજારા ચેનલ. और આ ચેનલના અંદર જે કેમેરાના જે વાહજી છે અમારા સેવાધારી, એમનું શુભ નામ મારા મિત્ર પણ છે સુરેશભાઈ બચ્ચુ સોલંકી. ત્યાર પછી અમારા અશોકભાઈ સોલંકી. ત્યાર પછી અમારા એક ગાયક કલાકારના હિસાબથી પણ પ્રખ્યાત પણ છે, સુર થકી ભજન થકી વિરાગ થકી, એટલે અમારું રોહિતભાઈ સુરજ સોલંકી. और અમારા જે બધા એના કેમેરામાં જે અમને વેટિંગ કરીને ગોઠવીને કરીને આપ તક તમે પહોંચાડે છે એ અમારા કાર્યકર્તા અમારા રવિભાઈ હજારા. તો જે કાંઈ આપણે તમે દેખી રહ્યા છો જીવન ચરિત્ર, કાંઈ કદાચ કાંઈ ભૂલચૂક હોય તો કમેન્ટ્સમાં લખી આપજો. જય ગુરુદેવ.